हाय फ्रेंड्स, सलबा चैनल में तमाરું स्वागत है। आज आप जीशू स्टाफ नर्स मॉडल पेपर 5 आ पहला हमारे चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल सब्सक्राइब करना भूलता नहीं। वीडियो सारो लगे तो लाइक शेयर जरूर करजो। चलो शुरुआत करिए। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वे टू टर्न अ पेशेंट्स इन अ बेड। कि पेशेंट्स ने पथारी में पाछू लाववा माटे नीचेनामांथी कयुं बेस्ट वे है रस्तो जो कई रीते तमे लावशो। ए पुश एंड पुल ऑन द पेशेंट्स एक्सट्रीमिटी कि पेशेंट्स ने जो एक्सट्रीमिटीज हो एने पुश करीशुं अने पुल करीशुं। यूज द ड्रो सीट टू असिस्ट के ड्रो सीट की मदद थी लाईशुं। सी बेंड द पेशेंट्स नी एंड आस्क देम टू रोल पेशेंट ने कहीशुं कि भाई नी थी तमे वळो अने रोल करीने लावशुं। डी लोग रोल द पेशेंट्स टू प्रिवेंट स्किन शेर पेशेंट ने लोग रोल थी आपणे लईशुं कि जेथी स्किन पर जे दबाण आवतुं होय एने अटकावी शकीए। तो आनी अंदर आपणो शुं जवाब आवशे? तो जवाब रहेशे आनी अंदर डी कि भाई लोग रोल थी पेशेंट्स लावीए कि जेथी स्किन शेरने आपणे अटकावी शकीए। क्लियर। नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कन्सिडर हाई रिस्क बिहेवियर फॉर अ फॉल्स कि नीचेनामांथी कयुं वाक्य पड़ी जवानुं वधारे पड़तुं हाई रिस्क है। एटेम्प्टिंग टू गेट आउट ऑफ बेड अनअसिस्टेड, पुअर फूटवेयर चॉइस, नॉट आस्किंग फॉर टॉयलेटिंग असिस्टन्स, डी ऑल ऑफ दी अबव। तो आनी अंदर आपणो जवाब आवशे डी ऑल ऑफ दी अबव कि दरेक वाक्यनी अंदर हाई रिस्क बिहेवियर रहेलुं छे कि पेशेंट्स पड़ी जशे एवुं। क्लियर। विच वाइटल साइन्स रिफ्लेक्ट डिहाइड्रेशन्स नीचेनामांथी कया वाइटल साइन्स डिहाइड्रेशन्स ने दर्शावे छे? इन्क्रीज पल्स रेट, लो ब्लड प्रेशर्स, इन्क्रीज रेस्पिरेटरी रेट के पछी डी लो यूरिन आउटपुट। तो आमांथी कयुं डिहाइड्रेशन्स ने साइन रिफ्लेक्ट करे छे? तो आपणो जवाब रहेशे डी लो यूरिन आउटपुट। बराबर। डिहाइड्रेशन्स में शुं थई जाय कि फ्लूइड ऑलरेडी घटी जाए एटले यूरिन आउटपुट पण ओछो जोवा मळतो होय छे। बराबर। जो लो यूरिन आउटपुट सिग्नल डिहाइड्रेशन एज द किडनी कंजर्व फ्लूइड। आ हूँ टेलिग्राम चैनल अंदर मारा पीडीएफ मूकी दईश एटले तमने रेशनल पण मळी जशे। विच ऑफ द फॉलोइंग्स रिक्वायर अ फिजिशियन्स ऑर्डर बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन्स कि नीचेनामांथी कई दवा तमे आपता पहला फिजिशियन्सनो ऑर्डर जरूरी है? ए ऑक्सिजन्स, बी इंस्युलिन, सी ओरल पेन मेडिकेशन्स, डी आईवी फ्लूइड। तो आनी अंदर आपणो जवाब आवशे बी इंस्युलिन। केम के इंस्युलिन हाई एलर्ट ड्रग्स है कि जो डोज वधारे ओछो थई जाए तो पेशेंट्स क्रिटिकल में जई शके छे। बराबर। एटले सेफ्टी बहुत जरूरी है पेशेंट्सने। द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन्स व्हेन अ पेशेंट्स ऑक्सीजन सेच्युरेशन सडनली डिक्रीज इज टू कि अचानक ज पेशेंट्सનું ऑक्सीजन सेच्युरेशन घटी जाए तो अपनी नर्सिंग एक्शन्सनी प्रायोरिटी शू रहे? कॉल द फिजिशियन्स, ओपन द एरवे, नोटिफाई फेमिली मेम्बर्स एंड चेक इक्विपमेंट। तो आनी अंदर आपणो शुं जवाब आवशे? पहलो एरवेने आपणे ओपन करीशुं कि जो कोई ऑब्स्ट्रक्शन्स होय कि एरवेना कारणे थयुं होय तो ऑक्सीजन रिटर्न आई जाए। क्लियर। कारण कि एरवे में ऑक्सीजन जवानो है। नंबर 6, विच डेलिगेशन्स डिसीजन रिक्वायर्स RN असेसमेंट बिफोर टास्क कम्प्लीशन्स। कोईपण टास्कનું કમ્પ્લીશન્સ કરવા માટે રજિસ્ટર્સ નર્સને નીચેનામાંથી કયું ડિસિઝન સોંપવામાં આવે? ડેલિગેશન્સ મીન્સ તમને કામગીરી સોંપવી। બરાબર। એ હેવિંગ એન LPN એડમિનિસ્ટર મેડિકેશન્સ કે LPNs મેડિકેશન્સ આપી શકશે। એસાઇનિંગ પેશન્ટ્સ એમ્બ્યુલેશન્સ ટુ ધ કે પેશન્ટ્સને એમ્બ્યુલેટ કરી શકશે। જો આ ટાઈપના ક્વેશ્ચન્સ પણ પૂછાય છે। સી ગિવિંગ બાથિંગ ડ્યુટી ટુ એને બરાબર એને पेशेंट्सने बात आपी सकशे। हेविंग एन LPN रिप्लेस ए पेरिफेरल आईवी लाइन कि LPN शू करशे कि आईवी लाइन बदली शकशे। हवे आवा टाइपना क्वेश्चन्स तमने जनरली प्रेक्टिकली बेस पर पूछे छे। क्लियर। एटले आनी अंदर शू करी शकशे? तो कयुं काम टास्क सोंपी शकशे RN? तो आपणो जवाब आवशे डी कि पेरिफेरल आईवी लाइन ए बदली शकशे। बराबर। ए आईवी लाइन बदलतो होय तो RN असेसमेंट करवुं जरूरी है। क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर स्टराइल टेक्निक कि नीचेनामांथी कई वस्तुनी अंदर तमारे स्टराइल टेक्निक मेन्टेन करवी पड़शे? सेंट्रल लाइन ड्रेसिंग चेन्ज करता हो त्यारे, एडमिनिस्ट्रेटिंग ओरल मेडिकेशन्स, एम्प्टिंग अ यूरिनरी ड्रेनेज बेग के चेकिंग आईवी लाइन पेटर्नसी। तो नीचेनामांथी शा जरूर पड़शे? तो आपने जरूर पड़शे आपणो जवाब आवशे ए कि ज्यारे सेंट्रल लाइन ड्रेसिंग चेन्ज करती वखते आपणे स्टराइल टेक्निक मेन्टेन करवी पड़शे केम के इन्फेक्शन्सने आपणे प्रिवेंट करवानुं होय छे। बराबर। અને બીજી બધી જે પ્રોસિજરો છે એમાં ક્લીન અને સ્ટાન્ડર્ડ પ્રિકોશન્સ આપણે લેવાના છે। પેશન્ટ ઇઝ રેટિંગ દેર એબડોમિનલ પેન્સ એટ 6 out of 10 आफ्टर पेन मेडिकेशन्स इज गिवन। वॉट इज द प्रायोरिटी एक्शन्स कि पेशेंट्सने આપણે દવા આપી છે બરાબર એમાં પેનનો જે સ્કોર છે 10માંથી 6 છે તો આપણે શું એક્શન લઈશું? નોટિફાઈ ફેમિલી ઓફ કન્ટિન્યુ પેન कि भाई पेन विषे एना फेमिलीने जाण करीशुं। एडमिनिस्ट्रेशन PRN मेडिकेशन्स कि PRN मेडिकेशन्स આપણે આપીશું જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે।
ડોક્યુમેન્ટેશન્સ, રિસ્પોન્સ ટુ મેડિકેશન્સ કે ભાઈ મેડિકેશનનો રિસ્પોન્સ કેવો છે એનું આપણે ડોક્યુમેન્ટેશન્સ કરીશું. નોટિફાઈ ફિઝિશિયન્સ ઓફ પુઅર પેન કંટ્રોલ, તો ફિઝિશિયન્સને આપણે નોટિફાઈ કરીશું કે ભાઈ પેન કંટ્રોલ્સ થયું નથી. તો આપણો જવાબ શું રહેશે? બી, કે PRN મેડિકેશન્સ આપણે આપીશું. ક્લિયર? વિચ ટાઈપ ઓફ આઇસોલેશન્સ પ્રિકોશન્સ રિક્વાયર્ડ માસ્ક અપોન રૂમ એન્ટ્રી, કે જ્યારે આપણે કોઈ પણ રૂમની અંદર એન્ટ્રી કરતા હોઈએ તો કેવા પ્રકારનું આઇસોલેશન્સ જરૂરી છે? કોન્ટેક્ટ આઇસોલેશન્સ, ડ્રોપલેટ આઇસોલેશન્સ, એરબોર્ન આઇસોલેશન્સ કે પછી પ્રોટેક્ટિવ આઇસોલેશન્સ. તો આની અંદર આપણો જવાબ આવશે સી, એરબોર્ન આઇસોલેશન્સ. માસ્ક ક્યારે એરબોર્ન હોય ફેલાય ત્યારે આપણે માસ્કની જરૂર પડશે. ક્લિયર? વિચ પેશન્ટ્સ ડાયગ્નોસિસ રિક્વાયર ધ યુઝ ઓફ સ્ટાન્ડર્ડાઇઝ અસેસમેન્ટ ટૂલ ટુ ઇવેલ્યુએટ હેલ્થ સ્ટેટસ, કે નીચેનામાંથી પેશન્ટ્સનું હેલ્થ સ્ટેટસને ઇવેલ્યુએટ કરવા માટે સ્ટાન્ડર્ડ અસેસમેન્ટ ટૂલ કયું રહેશે? હાર્ટ ફેલિયર, ન્યુમોનિયા, એટલે કઈ કન્ડિશન્સમાં આપણે અસેસમેન્ટ કરવું પડશે? પલ્મોનરી એમ્બોલિઝમ્સ કે માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફેક્શન્સ. તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? તો આપણો જવાબ આવશે એ, હાર્ટ ફેલિયરવાળાની અંદર સ્ટાન્ડર્ડ અસેસમેન્ટ ટૂલ આપણે જરૂર પડશે, વ્યવસ્થિત રીતે અસેસમેન્ટ કરવું પડશે. ક્લિયર? વિચ ફાઇન્ડિંગ શુડ બી રિપોર્ટેડ ટુ ધ પ્રોવાઇડ ઇમિડિયેટલી, કે નીચેનામાંથી કયું ફાઇન્ડિંગ્સ આપણે તરત જ રિપોર્ટ કરવો પડશે? બ્લડ પ્રેશર 147 થી 92 હોય, રેસ્પિરેટરી રેટ 10 પર મિનિટ હોય, બ્લડ સુગર 400 mg/dl હોય, કે ટેમ્પરેચર 100.9 ફેરનહીટ હોય. તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? કયું એબનોર્મલ લાગે છે? તો બી આપણો જવાબ આવશે કે રેસ્પિરેટરી રેટ એકદમ ઘટી ગયા છે. બરાબર? તો પેશન્ટ રેસ્પિરેટરી ડિપ્રેશનમાં જતું રહે. પ્રાયર ટુ મેડિકેશન એડમિનિસ્ટ્રેશન્સ વિચ આઇટમ રિક્વાયર્ડ ટુ RN વેરિફિકેશન્સ. હું રેશન એટલા માટે નથી આપતો કે વિડીયો બહુ જ લાંબો થઈ જાય છે. બરાબર? પેશન્ટ્સ આઇડેન્ટિફિકેશન્સ, એક્સપ્રેશન્સ રેટ, ડોઝેસ કેલ્ક્યુલેશન્સ કે પછી ડી, એલર્જી ડોક્યુમેન્ટેશન્સ. હવે કોઈ પણ આપણે મેડિકેશન્સ આપતા હોઈએ એ પહેલાં શું વેરીફાઈ કરવું જોઈએ? આ રજિસ્ટર્ડ નર્સે શું વેરીફાઈ કરવું જોઈએ? તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? જવાબ આવશે સી, ડોઝ કેલ્ક્યુલેશન્સ, કે ડોઝ મહત્ત્વનો છે. પેશન્ટ્સમાં જેટલો ડૉક્ટર ઓર્ડર લખ્યું છે એ પ્રમાણે આપણે ડોઝ જાય છે કે નહીં એ જોવાનું છે. ક્લિયર? કારણ કે એનાથી આપણે મેડિકેશન્સના ઇરર જે આવતી હોય એને પ્રિવેન્ટ કરી શકીએ છીએ. વિચ ટાઈપ ઓફ પેશન્ટ આઇડેન્ટિફિકેશન્સ ઇઝ કન્સિડર મોસ્ટ રિલાયેબલ. નીચેનામાંથી કયા પેશન્ટ્સનું ઓળખાણ મોસ્ટ રિલાયેબલ છે? નીચેનામાંથી કઈ રીતે તમે ઓળખશો? કે આઈડી બેન્ડ ચેક અગેન્સ્ટ રૂમ નંબર, આઈડી બેન્ડ ચેક કરવાનો અને રૂમ નંબર સાથે સ્ટેટિંગ નેમ એન્ડ બર્થ ડેટ, એનું નામ અને જન્મ તારીખ, પિક્ચર આઈડી ચેક કરીશું. કે આઈડી બેન્ડ ચેક અગેન્સ્ટ પેશન્ટ સ્ટેટિંગ નેમ. તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? કઈ રીતે મોસ્ટ રિલાયેબલ મેથડ કઈ છે આમાંથી? તો આપણો જવાબ આવશે ડી. બરાબર? આઈડી બેન્ડ ખાસ ચેક કરવાનો છે અને પેશન્ટનું સ્ટેટિક નેમ સાથે, કે પેશન્ટ એજ છે અને પૂરું નામ ચેક કરવાનું છે. ક્લિયર? વિચ સ્ટેટમેન્ટ્સ રિફ્લેક્ટ થેરાપ્યુટિક કોમ્યુનિકેશન્સ. નીચેનામાંથી કયું વાક્ય થેરાપ્યુટિક કોમ્યુનિકેશન્સ દર્શાવે છે? યોર્સ લેબ રિઝલ્ટ શો એન ઇન્ફેક્શન્સ, હાવ આર યુ ફિલિંગ અબાઉટ ગોઈંગ હોમ, યુ સીમ વરીડ, વોટ ઇઝ બધરિંગ યુ, યુ કેન નોટ રિફ્યુઝ ધીસ ટ્રીટમેન્ટ. તો આમાંથી થેરાપ્યુટિક કોમ્યુનિકેશન્સ કઈ દર્શાવે છે? તો આપણો જવાબ આવશે સી, યુ સીમ વરીડ, તમે ચિંતામાં છો. બરાબર? તો સી આપણો જવાબ આવશે. કારણ કે એ વાક્ય કેવું છે? એમ્પેથેટિક છે અને ઓપન એન્ડેડ છે. તો તમને સામે જવાબ મળશે અને નોન જજમેન્ટ, કોઈ જજમેન્ટ એમાં થતું નથી. વેર શુડ ધ નર્સ મેક અ કોન્ટેક્ટ વેન અસેસિંગ અ એપિકલ પલ્સ, કે નર્સે એપિકલ પલ્સ કઈ જગ્યાએ અસેસ કરવી જોઈએ? ઓવર ધ એવોટા, ધ પામ ઓફ ધ પેશન્ટ્સ લેફ્ટ હેન્ડ, લેફ્ટ સાઇડ ઓફ લોઅર લિપ બ્રિગેજ, એન્ટિરિયર લેફ્ટ સાઇડ ઓફ ધ નેક. તો કઈ સાઇડ લેવાની છે? તો આપણો જવાબ આવશે સી, કે ડાબી બાજુએ આપણે લોઅર રિપ ગેજની અંદર લઈશું. બરાબર? આ એક્ઝામમાં પૂછાયેલું છે કે લેફ્ટ 5th ઇન્ટરકોસ્ટલ સ્પેસ ઉપર મિડ ક્લેવિક્યુલર લાઇનની અંદર એપિકલ પલ્સ આવશે. આ બે સેન્ટેન્સ યાદ રાખજો. ક્લિયર? Which type of patient's diagnosis would be most safely care for an step down unit? કે સ્ટેપ ડાઉન યુનિટની અંદર પેશન્ટ્સના ડાયગ્નોસિસ કયા પ્રકારના ડાયગ્નોસિસમાં સેફટી જરૂરી છે? હાર્ટ ફેલિયર, એક્ઝર્બેશન્સ, સિવિયર ટ્રોમેટિક બ્રેન ઇન્જરી, એક્ટિવ ચેસ્ટ પેન કે પછી હિમોડાયનેમિક ઇન્સ્ટેબિલિટી. તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? કઈ કન્ડિશન્સની અંદર જરૂરી છે? તો હાર્ટ ફેલિયર, એક્ઝર્બેશન્સની અંદર આપણે બહુ સેફટીની જરૂર પડશે. બરાબર? Which nursing intervention is implemented for a patients with potassium level 6.5 mEq/liter હોય તો કયું આપણે ઇન્ટરવેન્શન્સ કરશું? તો જો પહેલાં પોટેશિયમ લેવલ નોર્મલ તમને ખબર હોવી જોઈએ. EKG મોનિટરિંગ, ઓરલ પોટેશિયમ બાઇન્ડર, IV ડાયરેટિક ઇન્ફ્યુઝન્સ, તો ડાયટરી કન્સલ્ટેશન્સ. તો આ કન્ડિશન શાની છે? તો આપણો જવાબ આવશે ECG મોનિટરિંગ. ECG મોનિટરિંગ, ભૂલ થઈ છે મારી. ECG મોનિટરિંગ
ECG મોનિટરિંગ કરવાનું. તો મેં તમને કાલના જ લેક્ચરમાં સમજાવ્યું હતું કે ભાઈ પોટેશિયમ હાર્ટ ઉપર કઈ રીતે ઇફેક્ટ કરે છે, બરાબર. એરિથમિયા થઈ શકે એની અંદર, અને હાઇપરકેલેમિયાની 6.5 છે એટલે હાઇપરકેલેમિયાનું પેશન્ટ છે એટલે આપણે ECG મોનિટરિંગ કરવું બહુ જ જરૂરી બની જાય છે. A nursing assist report a patient's urine output of 20 ml over 8 hours. What is the priority response? કે આપણે પેશન્ટ્સનું યુરિન આઉટપુટ ચેક કરી રહ્યા છે તો 8 કલાકની અંદર 20 ml જ યુરિન આઉટપુટ છે તો આપણો રિસ્પોન્સ શું હશે? વેટ પેશન્ટ્સ એન્ડ કમ્પેરિયર ટુ એડમિટ વેટ પેશન્ટ્સનું વજન કરીશું. અસેસ સ્કિન ટર્ગર એન્ડ મ્યુકસ મેમ્બ્રેન. ઓપ્ટેન ઓર્ડર ફોર સ્ટ્રિક્ટ ફ્લુઇડ ઇન્ટેક. નોટિફાઈ પ્રોવાઈડર ઇમિડિયેટલી. તો આની અંદર આપણો શું રિસ્પોન્સ હોવો જોઈએ? તો આન્સર આવશે ડી. કારણ કે કલાકની અંદર મિનિમમ 30 ml પર અવર્સ હોવું જોઈએ, બરાબર. After an older patient return from abdominal surgery, family members note the patient seems disoriented. What is the nurse based response? શું કરાય છે? પેશન્ટ્સને એબડોમિનલ સર્જરી કરાવી અને પાછું આવે છે, ફેમિલી મેમ્બર શું જોવે છે કે પેશન્ટ્સ ડિસઓરિએન્ટેડ છે, તો આપણો રિસ્પોન્સ કેવો હોવો જોઈએ? રીઓરિયન્ટ ધ પેશન્ટ્સ ટુ પ્લેસ એન્ડ ટાઈમ, કે પેશન્ટને પાછું રીઓરિયન્ટ કરાવીશું પ્લેસ અને ટાઈમ વિશે. ટેલ ધ ફેમિલી ઇઝ નોર્મલ પોસ્ટ ઓપરેટિવ ડિલિરિયમ, કે ભાઈ આ પોસ્ટ ઓપરેટિવમાં આ નોર્મલ વસ્તુ છે. રિસ્ટેન પેશન્ટ ફોર ફોલ પ્રિવેન્શન્સ માટે પેશન્ટને રિસ્ટેન કરીશું. રિક્વેસ્ટ ઓર્ડર ફોર એન્ટીસાયકોટિક મેડિકેશન્સ. તો આની અંદર આપણું શું જવાબ આવશે? આપણો જવાબ રહેશે રીઓરિયન્ટ આપણે પેશન્ટ્સને કરાવી દઈશું, બરાબર. કારણ ડિલિરિયમ શું થાય? કોમન છે આફ્ટર સર્જરી ઓલ્ડર એડલ્ટની અંદર, બરાબર. અને ડિસઓરિએન્ટેશન છે ફર્સ્ટ લાઇન રિસ્પોન્સ છે. 20 એન એલ્ડરલી પેશન્ટ્સ એક્સપ્રેસ reluctance to report pain because good patients avoid complaining. What is the nurse based response? બરાબર. એક એલ્ડરલી પેશન્ટ છે એ શું કરે છે? પેનનો રિપોર્ટ કરી રહ્યું છે, બરાબર. અને સારા પેશન્ટ શું કરે? એને એવોઇડ કરે છે. તો આપણો રિસ્પોન્સ શું હોવો જોઈએ? વી વોન્ટ યુ ટુ ફીલ કમ્ફર્ટેબલ રિપોર્ટિંગ યુ પેન. I will have to ask you repeatedly about pain whether you report it or not. Unmanaged pain can delay your recovery. You should consider it part of your medical treatment to report pains. તો આની અંદર આપણો રિસ્પોન્સ શું હોવો જોઈએ? તો આની અંદર આપણો જવાબ આવશે સી, બરાબર. કે ભાઈ અનમેનેજ પેન કેન ડિલે યોર રિકવરી, કે જો પેનને મેનેજ ના કરીએ તો રિકવરીની અંદર લેટ થઈ શકે છે, બરાબર. વિચ સિચ્યુએશન્સ રિફ્લેક્ટ એન એથિકલ ઇસ્યુ ઇન નર્સિંગ પ્રેક્ટિસ, કે નીચેનામાંથી નર્સિંગ પ્રેક્ટિસમાં કયો એથિકલ ઇસ્યુ દર્શાવે છે? જેહોવા વિટનેસ પેશન્ટ્સ રિફ્યુઝિંગ અ બ્લડ ટ્રાન્સફ્યુઝન્સ, કે બ્લડ ટ્રાન્સફ્યુઝન માટે રિફ્યુઝ કરે છે. ડેવલપિંગ ધ પેશન્ટ અસાઇનમેન્ટ શિડ્યુલ બેઝડ ઓન ધ લેવલ ઓફ કેર રિક્વાયર્ડ, પેશન્ટનું જે અસાઇનમેન્ટ છે, બરાબર, એના શિડ્યુલ પ્રમાણે આપી રહ્યા છે, જરૂરી છે કે નહીં. કોલિંગ ઇન સિક બિકોઝ ઓફ ફટીગ આફ્ટર વર્કિંગ ફોર 12 hours શિફ્ટ, બરાબર. એ 12 કલાકની શિફ્ટનું કામ કર્યા પછી એ બીમાર પડી જવું છે. રિપોર્ટિંગ અનસેફ પિયર પ્રેક્ટિસ ટુ ધ નર્સ મેનેજર, કે અનસેફ પ્રેક્ટિસ કરી રહી છે, બરાબર, પિયર ગ્રુપની અંદર. તો આની અંદર આપણો જવાબ આવશે એ, બરાબર. વિટનેસ પેશન્ટ્સ રિફ્યુઝ અ બ્લડ ટ્રાન્સફ્યુઝન એથિકલ ઇસ્યુ થઈ શકે છે. ક્લિયર? કેરિંગ કોન્ફ્લિક્ટ વિથ બિલીફ પ્રેઝન્ટ ઇન એથિકલ ડિલિમિયા રિક્વાયરિંગ સ્પેશિયલ રિસ્પોન્સ આપણો જવાબ છે. વિચ વાઇટલ સાઇન વેલ્યુ ઇઝ મોસ્ટ કન્સિડર્ડ ફોર અ 67-year-old પેશન્ટ્સ. તો નીચેનામાંથી 67 વર્ષના જે પેશન્ટ છે એનું વાઇટલ સાઇનની વેલ્યુ શું છે? ટેમ્પરેચર 98.7 આફ્ટર એસિટામાઇફેન એડમિનિસ્ટ્રેશન કર્યા પછી એટલું રહે છે. ઓક્સિજન સેચ્યુરેશન 92 છે રૂમ એરની અંદર. રેસ્પિરેશન રેટ 8 બ્રીથ પર મિનિટ વિથ શેલો ક્વોલિટી. હાર્ટ રેટ ઓફ 58 બીટ પર મિનિટ, બરાબર. તો આની અંદરથી કયું આપણે કન્સર્ન કરવું જોઈએ પેશન્ટ્સમાં? તો આપણો જવાબ આવશે સી, કારણ કે રેસ્પિરેશન 8 છે, નોર્મલ 12થી આપણે 22 ગણીએ છીએ, બરાબર. તો પેશન્ટ્સને શું એ રેસ્પિરેટરી ડિપ્રેશન્સ થઈ શકે છે. વોટ ઇઝ ધ નર્સ પ્રાયોરિટી એક્શન્સ ડ્યુરિંગ અ બ્લડ ટ્રાન્સફ્યુઝન રિએક્શન્સ? બ્લડ ટ્રાન્સફ્યુઝન રિએક્શન્સ આવી હોય તો નર્સની પ્રાયોરિટી શું હશે? અસેસ પેશન્ટ એન્ડ કોલ પ્રોવાઈડર. સ્ટોપ ધ ટ્રાન્સફ્યુઝન ઇમિડિયેટલી. ઓપ્ટેન ઓર્ડર ફોર રિએક્શન્સ મેડિકેશન્સ, કે ડોક્યુમેન્ટ ઇવેન્ટ ઇન મેડિકલ રેકોર્ડ. તો પહેલાં આપણે શું કરવાનું છે? બ્લડ ટ્રાન્સફ્યુઝન સ્ટોપ કરી દેવાનું છે અને પછી આપણે એનએસ પુશ કરીએ છીએ, બરાબર. Which interventions reflect culturally competent care for a patients of Where is the correct site of tympanic temperature assessment? The tympanic temperature assessment ની correct site કઈ છે? Inside the ear canal, near the tympanic membranes, midway inside the external auditory canal, at the jaw hinge when ear is stuck, at the bony ridge of the outer ear. આવા ક્વેશ્ચન્સ પણ આવી શકે છે, બરાબર. કારણ કે પ્રેક્ટિકલ બેઝ ઉપર નોટસેટ જઈ રહ્યું છે હવે. તો આની અંદર આપણો જવાબ આવશે બી, મિડવે ઇનસાઇડ ધ એક્સટર્નલ ઓડિટરી કેનાલ. ત્યાં ટિમ્પેનિક મેમ્બ્રેનનું આપણે
લઈએ છીએ, બરાબર. ટેમ્પરેચર જુઓ, ધ પ્રોબ ટીપ રીસેટ મિડવે ઇનસાઇડ ધ એર કેનાલ ટુ ઓબ્ટેન એક્યુરેટ ટિમ્પેનિક ટેમ્પરેચર લેવા માટે એ બેસ્ટ પોઝિશન અથવા બેસ્ટ સાઇડ છે. વિચ ટાઈપ ઓફ રિસ્ટેન્સ રિક્વાયર્ડ ફિઝિશિયન્સ ઓર્ડર, કે નીચેનામાંથી કયા રિસ્ટેન્સની અંદર ફિઝિશિયન્સ ઓર્ડર જરૂરી પડે છે. એન્કરેજિંગ પેશન્ટ્સ ટુ રિમેન ઇન બેડ, પ્લેસિંગ બેડ રેલ્સ અપ પર ફેમિલી રિક્વેસ્ટ, એપ્લાઇંગ મિડ રિસ્ટેન્સ ડ્યુરિંગ ડાયાલિસિસ, સિક્યોરિંગ એન આઈવી એક્સેસ ડિવાઇસીસ. તો કયા પ્રકારની રિસ્ટેન્સમાં જરૂર પડશે? તો આપણો જવાબ રહેશે સી, કે જ્યારે મિડ રિસ્ટેન્સ તમારે ડાયાલિસિસ દરમિયાન આપવું હોય ત્યારે ફિઝિશિયન્સ ઓર્ડર વગર આપવું નહીં. ક્લિયર? કારણ કે પેશન્ટની સેફ્ટી માટે આપણે આપતા હોઈએ છીએ. વોટ ઇઝ ધ પ્રાયોરિટી અસેસમેન્ટ ટુ કમ્પ્લીટ ફોર અ પેશન્ટ્સ વિથ અલ્ટર મેન્ટલ સ્ટેટસ, કે અલ્ટર મેન્ટલ સ્ટેટસવાળું પેશન્ટ્સ હોય તો એનો આપણે અસેસમેન્ટમાં શું પ્રાથમિકતા આપવી જોઈએ? ગાસ્ટ્રોકોમા સ્કેલ સ્કોર જોઈશું, ન્યુરોલોજીકલ ઇવેલ્યુએશન્સ જોઈશું, સિરમ ગ્લુકોઝ લેવલ જોઈશું, કે પછી સીટી સ્કેન ઓફ ધ હેડ. તો આવા પેશન્ટ્સનું આપણે શું જોઈશું? અલ્ટર મેન્ટલ સ્ટેટસ હોય તો આપણો જવાબ રહેશે સિરમ ગ્લુકોઝ લેવલ, બરાબર. કે પહેલું આપણે ગ્લુકોઝ જોવાનું, એના કારણે પણ મેન્ટલ સ્ટેટસ થઈ શકે છે. વેર શુડ ધ બ્લડ પ્રેશર કપ બી પ્લેસ ટુ ઓસ્કલ્ટેટ અ લોઅર એક્સ્ટ્રીમિટી પલ્સ, કે જ્યારે લોઅર એક્સ્ટ્રીમિટી પલ્સ આપણે ઓસ્કલ્ટેટ કરવી હોય ત્યારે બ્લડ પ્રેશરનો કપ કઈ જગ્યાએ બાંધીશું? મિડ કાપ, એન્કલ, પોસ્ટિરિયર ની, કે પછી લોઅર થાય? તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? ડી, લોઅર થાયની અંદર બાંધીશું, બરાબર. કારણ કે એ શું પેડલ પલ્સ આપણે અસેસ કરી શકીએ છીએ. વિચ ટાઈપ ઓફ પેશન્ટ્સ ડાયગ્નોસિસ વુડ બી મોસ્ટ સેફ્ટી કેર ઓફ ધ ટેલિમેટ્રી યુનિટ, કે ટેલિમેટ્રી યુનિટની અંદર પેશન્ટ્સની ડાયગ્નોસિસ માટે કયા પ્રકારના ડાયગ્નોસિસમાં સેફ્ટી જરૂરી છે? સિવિયર ન્યુમોનિયા રિક્વાયરિંગ ઇન્ટ્યુબેશન્સ, અનસ્ટેબલ વેન્ટ્રિક્યુલર ટેકિકાર્ડિયા, અર્લી ગોલ ડાયરેક્ટેડ સેપ્સિસ થેરાપી, કે પછી એક્યુટ માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફેક્શન્સ રિક્વાયરિંગ હિમોડાયનેમિક. તો આમાંથી કયા પ્રકારના પેશન્ટના ડાયગ્નોસિસની અંદર આપણે ટેલિમેટ્રી યુનિટની અંદર સેફ્ટી જરૂરી છે? તો આપણો જવાબ શું આવશે? ડી, કે માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફેક્શન સાથે સાથે હિમોડાયનેમિક મોનિટરિંગ પણ આપણે કરવું પડશે, બરાબર. કારણ કે ટેલિમેટ્રી યુનિટ આપણે શું કરીએ છીએ? કાર્ડિયાક મોનિટરિંગ માટે હોય છે, બરાબર. એમઆઈની અંદર આપણે કરતા હોઈએ છીએ. વોટ ઇઝ ધ મોસ્ટ ફ્રિકવન્ટ કોઝ ઓફ હોસ્પિટલ એક્વાયર્ડ ન્યુમોનિયા, હોસ્પિટલ એક્વાયર્ડ ન્યુમોનિયા માટેનું મોસ્ટ ફ્રિકવન્ટ કોઝ કયું છે? આ ક્વેશ્ચન વારંવાર પૂછાય છે. વેન્ટિલેટર એસોસિએટેડ ઇન્ફેક્શન્સ, યુરિનરી કેથેટર ઇન્ફેક્શન્સ, સર્જિકલ સાઇટ ઇન્ફેક્શન્સ, કે પછી સેન્ટ્રલ લાઇન ઇન્ફેક્શન્સ. તો હોસ્પિટલ એક્વાયર્ડ માટે આપણો જવાબ આવશે વેન્ટિલેટર એસોસિએટેડ ઇન્ફેક્શન્સ. એ જ રીતે કોમ્યુનિટી એસોસિએટ માટે કોણ જવાબદાર હોય છે? મને કોમેન્ટ કરજો. વિચ સિચ્યુએશન્સ રિક્વાયર્ડ ઓનલી અ વર્બલ ઓર્ડર પ્રાયર ટુ ઇમ્પ્લિમેન્ટિંગ એન ઇન્ટરવેન્શન્સ, નીચેનામાંથી કયા પ્રકારના ઇન્ટરવેન્શન્સની અંદર વર્બલ ઓર્ડરની જરૂર પડે છે? એડમિનિસ્ટ્રેટિંગ કિટોરોલેક એટલે કે ટોરાડોલ, ઇન્સર્ટિંગ અ નેઝોગેસ્ટિક ટ્યુબ, ટ્રાન્સફરિંગ અ પેશન્ટ્સ ટુ ક્રિટિકલ કેર, રિસ્ટેનિંગ અ ડિસકન્ટિન્યુ મેડિકેશન્સ. તો આને રિસ્ટાર્ટિંગ અ ડિસકન્ટિન્યુ મેડિકેશન્સ. તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? વર્બલ ઓર્ડરની અંદર બી, કે ઇન્સર્ટિંગ અ નેઝોગેસ્ટિક ટ્યુબમાં વર્બલ ઓર્ડરથી તમે નાખી શકો છો. બાકી બધાની અંદર રિટર્ન ઓર્ડરની જરૂર પડશે. When preparing to administer 1 gram of ceftriaxone, which step could introduce microbial contaminations? બરાબર. એ 1 ગ્રામ આપણે સેફ્ટ્રીએક્ઝોન આપીએ છીએ, તો હવે એની અંદરથી કયું સ્ટેપ તમે માઇક્રોબિયલ કન્ટામિનેશન્સને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરી રહ્યા છો એવું બતાવે છે. એડિંગ 2 ml of sterile saline directly to the powder, using the same IV tubing to infuse after reconstitutions, allowing the vial rubber stopper to contact non-sterile gloves, failing to label the syringe with મેડિકેશન્સ ડિટેલ્સ. આ બધા ક્વેશ્ચન્સ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તમે તમારી રીતે હું જ્યાર સુધી રીડ કરું ત્યાર સુધી તમે ક્વેશ્ચન્સનો આન્સર તમારી રીતે કાઉન્ટ કરતા રહેજો, બરાબર. તો આની અંદર આપણો જવાબ આવશે સી, કે પેશન્ટ્સને તમે રબર સ્ટોપરની અંદર નોન સ્ટેરાઇલ ગ્લવ્સ સાથે અલાઉ કરો તો શું ઇન્ફેક્શન્સ થઈ શકે છે. ક્લિયર? કે ટચિંગ ધ એનીથિંગ સ્ટેરાઇલ ટુ નોન સ્ટેરાઇલ સરફેસ કેન લીડ કન્ટામિનેશન્સ. વિચ સિચ્યુએશન્સ રિક્વાયર્ડ નર્સિંગ એડવોકસી એન્ડ ફોર્મલ રિપોર્ટિંગ મિકેનિઝમ્સ, નીચેનામાંથી કઈ સિચ્યુએશન્સ નર્સિંગ એડવોકસી દર્શાવે છે? બરાબર. તો આમાં કન્ફ્યુઝ એલ્ડરલી પેશન્ટ્સ રિફ્યુઝિંગ અ રિકમેન્ડેડ ટેસ્ટ, એ એલ્ડરલી પેશન્ટ્સ કન્ફ્યુઝ છે અને ટેસ્ટ માટે રિફ્યુઝ કરે છે. બી, ઇન્ટરપ્શન્સ ઇન એન્ટ્રલ ફીડિંગ ડ્યુ ટુ ડાયરિયા, એના એન્ટ્રલ ફીડિંગ ડાયરિયાના કારણે આપણે ઇન્ટરપ્ટ કરી રહ્યા છે. ડિસ્કવરી ઓફ આઉટડેટેડ પોલિસી મેન્યુઅલ એઝ ધ નર્સિંગ સ્ટેશન, વિટનેસિંગ વર્બલ એબ્યુઝ ઓફ અ પેશન્ટ્સ બાય અનધર હેલ્થ પ્રોવાઈડર. તો આની અંદર શું આવશે? આપણે નર્સિંગની એડવોકસી. તો આમાં જવાબ આવશે ડી, બરાબર. કે એડવોકસી શું છે? કે એસેન્શિયલ વેન એબ્યુઝ ઇઝ ઓબ્ઝર્વ યુટિલાઇઝિંગ એસ્ટાબ્લિશ રિપોર્ટિંગ પ્રોસિજર, કે પેશન્ટનું શું વર્બલ એબ્યુઝ તમને જોવા મળે વિટનેસ સાથે, તો એ હેલ્થ પ્રોવાઈડરને એ શું કરી શકે છે? જાણ કરી શકે છે. ક્લિયર? વોટ ઇઝ ધ મોસ્ટ કોમન કોઝ ઓફ કેર
એક્વાયર્ડ યુરિનરી ટ્રેક ઇન્ફેક્શન્સ. નીચેનામાંથી યુરિનરી ટ્રેક થવાનું મુખ્ય કારણ કયું છે? બ્રેક્સ ઇન સ્ટરાઇલ ટેકનિક ડ્યુરિંગ કેથેટર ઇન્સર્શન્સ, કન્ટામિનેશન્સ ઓફ ધ ડ્રેનેજ બેગ એન્ડ ટ્યુબિંગ, ફેલિંગ ટુ મેન્ટેન અનઓબ્સ્ટ્રક્ટેડ યુરિન ફ્લો, પ્રીવિયસલી કોલોનાઇઝ યુરિન મૂવિંગ ઇન્ટુ બ્લીડર. જો આ ટાઈપના ક્વેશ્ચન્સ પણ આવશે. ઘણીવાર તમને સીધા માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમનું નામ પણ પૂછી દે છે. તો આની અંદર આપણો જવાબ આવશે ડી, કે પ્રીવિયસલી શું કર્યું હોય, યુરિન બ્લેડરમાંથી મૂવ થઈ ગયું હોય. બરાબર, તો ઇન્ફેક્શન થવાના ચાન્સીસ વધી જાય છે. વિચ ટાઈપ ઓફ ઇન્ટ્રાવેનસ સોલ્યુશન ઇઝ કન્સિડર મોસ્ટ સેફ ફોર પેશન્ટ વિથ હેડ ટ્રોમા એટ રિસ્ક ફોર ઇન્ક્રીઝ ઇન્ટ્રાક્રેનિયલ પ્રેશર. કે નીચેનામાંથી કે ભાઈ હેડ ટ્રોમાનું પેશન્ટ્સ હોય અને આઈસીપી વધેલું હોય તો નીચેનામાંથી કયું સોલ્યુશન્સ આઈવી સેફ રહેશે પેશન્ટ માટે? નોર્મલ સલાઇન, લેક્ટેટ રિંગર, પોટેશિયમ ક્લોરાઇડ કે પછી D5. તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? D5 વિથ 0.5 સલાઇન. તો આ જવાબ આવશે નોર્મલ સલાઇન. એ આપણો સાચો આન્સર રહેશે. બરાબર. વિચ ટાઈપ ઓફ પેશન્ટ્સ આઇડેન્ટિફિકેશન્સ ઇરર હોલ્ડ હાઈએસ્ટ રિસ્ક ફોર પેશન્ટ હાર્મ ઇફ અનડિટેક્ટેડ. નીચેના કયા પ્રકારનું પેશન્ટ્સને આઇડેન્ટિફિકેશન્સ ઇરર જોવા મળે? બરાબર, તો આના હાઈએસ્ટ રિસ્ક રહેલું છે. તો ઓર્ડરિંગ લેબ ટેસ્ટ ફોર ધ રોંગ પેશન્ટ્સ, ડોક્યુમેન્ટિંગ અસેસમેન્ટ ઓન રોંગ પેશન્ટ્સ ચાર્ટ, પુટિંગ ધ રોંગ નેમ ઓન મેડિકેશન એડમિનિસ્ટ્રેશન રેકોર્ડ, કે એક્સેસિંગ ધ ઇલેક્ટ્રોનિક મેડિકલ રેકોર્ડ અંડર અનધર યુઝર્સ લોગિન. શામાં હાઈએસ્ટ રિસ્ક રહેલું છે પેશન્ટ્સનું? તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? આઇડેન્ટિફિકેશન્સ ઇરર્સનો ક્વેશ્ચન છે. આમાં જવાબ આવશે સી, કે પુટિંગ ધ રોંગ નેમ. મેડિકેશન એડમિનિસ્ટ્રેશન કરતાં પહેલાં તમે ખોટું નામ નાખશો તો હાઈએસ્ટ રિસ્ક રહેલું છે ઇરરનું. વિચ ટાઈપ ઓફ રિસ્ટેન્ટ કેન નોટ બી યુઝ વિધાઉટ ફિઝિશિયન્સ ઓર્ડર. નીચેનામાંથી કયો રિસ્ટેન્ટ ફિઝિશિયનના ઓર્ડર વગર આપણે લેવાનું નથી? વેસ્ટ રિસ્ટેન્ટ એપ્લાય ડ્યુરિંગ MRI સ્કેનની અંદર વેસ્ટ રિસ્ટેન્ટ, encouraging patient to remain in wheelchair, lap belt securing patient position in bed, locking wheeled commode in stationary positions. તો આમાં શું જવાબ આવશે? તો ફિઝિશિયનના ઓર્ડર વગર તમારે યુઝ કરવાનું નથી. તો એ આપણે MRI દરમિયાન વેસ્ટ રિસ્ટેન્ટ ઓર્ડર વગર કરવાનું નથી. કારણ કે શું છે, આમાં પેશન્ટની સેફ્ટી બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ડ્યુરિંગ હેન્ડ ઓફ રિપોર્ટિંગ ઓન અનસ્ટેબલ પેશન્ટ્સ વિચ આઇટમ રિફ્લેક્ટ સેફ કોમ્યુનિકેશન્સ. કે નીચેનામાંથી કયું વાક્ય સેફ કોમ્યુનિકેશન્સ દર્શાવે છે અનસ્ટેબલ પેશન્ટ્સ માટે? બરાબર. taking a phone call and interrupt report, omitting key items due to external time pressures, providing objective background and recent update, relying on access to the electronic record instead of verbal report. તો આમાં શું આવશે? આપણો જવાબ આવશે સી, કે પ્રોવાઇડિંગ ઓબ્જેક્ટિવ બેકગ્રાઉન્ડ એન્ડ રિસેન્ટ અપડેટ. વિચ ટાઈપ ઓફ પેશન્ટ ડાયગ્નોસિસ ઇન એપ્રોપ્રાઇટ ફોર એન ઇન્ટરમીડિયેટ કેર યુનિટ. ઇન્ટરમીડિયેટ કેર યુનિટની અંદર કયો ડાયગ્નોસિસ, કયા પ્રકારના ડાયગ્નોસિસ એપ્રોપ્રાઇટ રહેશે? COPD એક્ઝર્બેશન્સ રિક્વાયરિંગ બાયપેપ પર હોય પેશન્ટ્સ ત્યારે, બોવેલ ઓબ્સ્ટ્રક્શન્સ, એક્સપ્લોરેટરી લેપ્રોટોમી કરેલું હોય, સિવિયર ડિલિરિયમ ટ્રેમર્સ એટ રિસ્ક ફોર વિડ્રુઅલ, કન્ટિન્યુઅસ હેમોડાયાલિસિસ ફોર અ રિનલ ફેલિયર. તો કયા પ્રકારનો ડાયગ્નોસિસ ઇન્ટરમીડિયેટ કેર માટે એપ્રોપ્રાઇટ રહેશે? તો આપણો જવાબ આવશે બી, કે બોવેલ ઓબ્સ્ટ્રક્શન્સ એક્સપ્લોરેટરી લેપ્રોટોમીની અંદર. કે ઇન્ટરમીડિયેટ યુનિટની અંદર તમે શું કરો છો? પેશન્ટ્સનું મોનિટરિંગ કરવાનું હોય છે. બરાબર, પણ ઇન્ટેન્સિવ કેર કરતાં ઓછું. બરાબર. વિચ સિચ્યુએશન રિફ્લેક્ટ એપ્રોપ્રિએટ ડેલિગેશન્સ બાય રજિસ્ટર્ડ નર્સ ટુ આસિસ્ટિવ પર્સોનેલ. તો આમાં અલાવિંગ અ સર્જિકલ ટેકનિશિયન્સ ટુ પ્રોવાઇડ પ્રી ઓપરેટિવ સ્કિન પ્રિપેર, સુપરવાઇઝિંગ અ નર્સિંગ સ્ટુડન્ટ સ્ટ્રેટ કેથેટર ઇન્સર્શન્સ, having a pharmacy take deliver unit dose medications, asking the unlicensed personnel to receive SIP report on assigned patients. તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? ડેલિગેશન્સ એટલે કે તમારે એકબીજાને જવાબદારી સોંપવી. બરાબર, તો આમાં શું જવાબદારી સોંપી શકાય આસિસ્ટિવ પર્સોનેલને? તો આની અંદર આપણો જવાબ આવશે એ, કે એ સર્જિકલ ટેકનિશિયન્સને તમે શું કરો? પ્રી ઓપરેટિવ સ્કિન પ્રિપરેશન્સ માટે કરી શકો છો અલાવ, એ તમે જવાબદારી સોંપી શકો છો. બરાબર. હવે જુઓ આપણે વિચ નંબર શુડ કમ નેક્સ્ટ પેટર્ન્સ. તો 37, 34, 31, 28. તો આમાં આપણો શું જવાબ આવશે? તો આની અંદર આપણો જવાબ આવશે 26. પહેલેથી જવાબ આવી ગયો છે. હવે આમાં શું છે? 3 ઘટાડે છે. 37માં 3 ઘટાડે 34, 34માં 3 ઘટાડે 31, 28માં 3 ઘટાડે તો કેટલા ઘટાડે? 28 એટલે 26 આપણો જવાબ આવી ગયો. બરાબર. સોરી, આમાં 3ની સિરીઝ ઘટે છે ને. 37માં 3 જાય 34, 34માં 3 જાય તો એટલે ત્રીજો નંબર આવે છે એટલે 36, એટલે આપણો જવાબ આવશે 26. રાઈટ આન્સર છે. ક્લિયર.
એટલે 35 અને 36 ને 35 ભાઈ 34, પછી બે અક્ષર આપણે ઘટાડ્યા છે આની અંદર. વિચ ફિગર ઇઝ મિસિંગ ફ્રોમ ધ સિરીઝ ટ્રાયંગલ, સર્કલ, સ્ક્વેર કે પછી પેન્ટાગોન? તો આમાંથી કઈ સિરીઝ મિસ છે? ટ્રાયંગલ, ત્રિકોણ, સર્કલ, સ્ક્વેર કે પછી પેન્ટાગોન? તો પછી શું આવશે આના પછી? તો પેન્ટાગોન પછી શું આવે? ટ્રાયંગલ આવશે, હેક્ઝાગોન, રેક્ટેંગલ કે પછી સેપ્ટાગોન? તો આની અંદર આપણો જવાબ આવશે હેક્ઝાગોન. શું આવશે? હેક્ઝાગોન. બરાબર, કારણ કે આ સિરીઝમાં શું થાય છે? એક નંબર વધે છે. ક્લિયર? એટલે 6 થાય એટલે એ આવશે. વિચ વર્ડ ઇઝ ધ ઓડ વન આઉટ? નીચેનામાંથી કયો વર્ડ્સ ઓડ છે કે અલગ પડે છે? સ્ટેથોસ્કોપ, બેન્ડેજ, નીડલ અને થર્મોમીટર. તો આની અંદર જવાબ સ્ટેથોસ્કોપ, બેન્ડેજ, નીડલ કે પછી થર્મોમીટર. તો કયો અલગ પડે છે? જુઓ તો તમે શેના માટે યુઝ કરી શકો છો? એક આખું અલગ છે, એ જવાબ આવશે એ કે સ્ટેથોસ્કોપ. બાકી પેલા બધા શામાં યુઝ થાય છે? એ પેશન્ટની પ્રોસિજર છે, પેલું ડૉક્ટર યુઝ કરે છે. બરાબર, પેશન્ટના અસેસમેન્ટ માટે આપણે યુઝ કરીએ છીએ. હુ વોઝ ધ ફર્સ્ટ વુમેન પ્રાઇમ મિનિસ્ટર ઓફ ઇન્ડિયા? એ ઇન્ડિયાને પ્રથમ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર કોણ હતા? સુષ્મા સ્વરાજ, પ્રતિભા પાટીલ, ઇન્દિરા ગાંધી કે સોનિયા ગાંધી? વુમેનનું પૂછ્યું છે, તો આની અંદર આપણો જવાબ આવશે સી, ઇન્દિરા ગાંધી. બરાબર, ક્યારે હતા? 1966થી 1977ની અંદર અને 1980થી 1984ની અંદર. વિચ સ્પોર્ટ યુઝ ધ ટર્મ સર્વિસ એન્ડ રેલી? કયા પ્રકારના સ્પોર્ટ્સની અંદર સર્વિસ અને રેલી આવે છે? ફૂટબોલમાં, ટેનિસમાં, બેડમિન્ટનમાં કે પછી ટેબલ ટેનિસમાં? તો જો આવા ક્વેશ્ચન સ્પોર્ટના પણ પૂછાય છે, તો ટેબલ ટેનિસની અંદર રેલી અને સર્વિસ વર્ડ યુઝ થાય છે. તો સર્વિસનો મતલબ થાય સર્વિસ રિટર્ન કરવી. બરાબર, બોલને મૂકવો અને રમવાનું સ્ટાર્ટ કરવું. ક્લિયર? વિચ એનિમલ કેરીઝ ઇન ઇટ્સ યંગ ઇન અ પાઉચ? એવું કયા પ્રકારનું પ્રાણી છે કે એ પાઉચમાં એના બચ્ચાને કેરી કરે છે? કાંગારૂ, ટાઈગર, ઝીબ્રા કે એલિફન્ટ? તો કાંગારૂ આપણો જવાબ આવશે. બરાબર, ઓસ્ટ્રેલિયાનું છે ને પ્રાણી એ. વિચ પ્લાનેટ ઇઝ ક્લોઝેસ્ટ ટુ ધ સન? કે સૂર્યથી નજીક કયો ગ્રહ છે? માર્સ, વિનસ, સેચ્યુરી કે પછી મર્ક્યુરી? તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? તો જવાબ આવશે ડી, મર્ક્યુરી. ટોટલ કેટલા? 8 પ્લાનેટ છે. બરાબર, જે મર્ક્યુરી સૌથી નજીકમાં, સનથી નજીકમાં કયો છે? મર્ક્યુરી છે. ક્લિયર? જુઓ ક્વેશ્ચન જવાબ, આ ક્વેશ્ચન છે હું પીડીએફમાં તમને મૂકી દઈશ, તમે સોલ્વ કરી લેજો. બરાબર, ચલો વિડીયો માટે થેન્ક યુ. કાલે મળી એક નવી સિરીઝ સાથે. વિડીયો જોવા માટે બધાનો આભાર. થેન્ક યુ. કારણ કે આ બધા જ ક્વેશ્ચન મેં સમજાવી દીધા છે તમને, ખાલી તમારે પ્રેક્ટિસ કરવા માટે છે, એટલે પ્રેક્ટિસ કરી લેજો. અને આની પીડીએફ હું કાલે મૂકી દઈશ. ઓકે.